Hari ini Harlah NU versi Hijriah 16 Rajab. Kita istighosah supaya NU dijaga Allah. Kita berkirim Fatihah untuk para tokoh NU, pendiri NU, kiai-kiai NU, pengurus NU, ustadz-ustadz NU, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita sedaya. Mugi-mugi sing sedo di ngapura dosane diterima ngamale, sing urip muga-muga diparingi sehat panjang umur. Khususipun Mbah Hasyim, Mbah Wahab, يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع. يا بديع يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله حي موجود حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah Muhammad Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil waj'al wa ahdi thawaba ma qara'na min hadhihi al-istighathah wal kalimat at-tayyibah wa surah al-Fatihah وغيرها من الصلوات النبوية هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والأرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء خصوصا شيخنا خليل منقلان كي هاشم أسعري كي عبد الوهاب حسب الله كي بسر سنسوري وأصولهم وأزواجهم وذريتهم وأتباعهم وأهل جمعية نهضة العلماء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا ومعهدنا ومساجدنا وتلاميذنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وجمعيتنا نهضة العلماء وبلادنا إندونيسيا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وجوارك وأمانك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي شر وذي بغي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم سلمنا وسلمهم وسلم إندونيسيا وسلم نهضة العلماء من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Para jamaah sedaya monggo dipun ikuti ampun nglamun. Kiai-kiai mendirikan NU dengan 3 amanat besar. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Ada amanat menyangkut bagaimana menjaga menyelamatkan negara dari penjajahan asing, amanat ikhtiar maksimal jihad memerdekakan negara, melepaskan Indonesia dari penjajah, itu amanat wataniyah, misi kebangsaan. Makanya gak ono wong NU pro Belanda itu gak ono. Gak ono kiai-kiai NU jadi mufti lalu di SK oleh Belanda itu gak ada. Dilantik oleh Belanda itu ada. Gak ada. Justru yang ada itu yang sering nuduh NU PKI, yang sering nuduh NU monyet, tapi ulama mereka bersekongkol dengan Belanda. Jadi mufti di Batavia yang meng-SK, yang melantik juga Belanda. Warga NU jangan gampang salah paham, warga NU ojo bodoh-bodoh, kadang diulak-walik. Ulama-ulama kita yang memperjuangkan NKRI dituduh sebagai PKI yang mengkhianati NKRI. Sementara mereka yang dulu bersekongkol dengan Belanda
sekarang pun kadang mengkafirkan Pancasila, tapi begitu fasihnya mereka menuduh kita sebagai PKI. Wis jarno ae. Paham nggih? Tapi ojo salah paham. Terus lek dilurusne ojo malah nesu. Kita pengen meluruskan sejarah, malah Marzuki diarani memecah belah, repot, ini repot. NU berdiri dengan 3 misi, 3 amanah. Pertama, amanah wataniyah, misi kebangsaan yang saat itu dijajah Belanda, dijajah orang asing. Ulama-ulama kepingin melepaskan diri dari penjajah, karena bagi ulama-ulama yang mereka rata-rata orang nasionalis, mereka rata-rata orang Nusantara, orang pribumi, bukan keturunan Cina, bukan keturunan Eropa, bukan keturunan mana-mana, memang asli pribumi. Bagi mereka memerdekakan negara itu penting. Mereka Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kalau dikuasai Belanda, Belanda Kristen. Dan tentu lek merdeka lebih leluasa mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam. Belanda kalaupun mendukung, yang didukung belum tentu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belanda belum tentu banyak membangun fasilitas untuk kepentingan Islam. Lek merdeka, ketika itu langsung dibangun Masjid Istiqlal sebagai monumen hadiah untuk umat Islam. Ini loh, negara berkomitmen memperhatikan Islam. Buktinya langsung dibangun monumen yang berupa Masjid Kemerdekaan. Bahasa Arabnya Masjid Istiqlal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kalau kita enggak merdeka, meskipun mungkin Belanda oke dengan Ahlus Sunnah Jamaah, tapi mungkin tokoh Ahlus Sunnah yang digandeng bukan yang pribumi, bukan yang Nusantara, bukan yang berjuang ingin memerdekakan negara. Ya mungkin kunut, mungkin ya maulid, mungkin ya wiridan barang, podolah dalam banyak hal, koyok-koyok Ahlus Sunnah Jamaah. Tapi hatinya berwalak mbolo kepada londo. Dan kalau kita dipimpin Ahlus Sunnah sekalipun, tapi Ahlus Sunnah sing mbolo londo, tetap saja menyengsarakan rakyat, yang rakyat itu rata-rata Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi NU penting sekali misi kebangsaan ini. Apa? Amanah wataniyah, ukhuwah wataniyah. Dan menurut Mbah Hashim, perjuangan bangsa ini merebut kemerdekaan itu bagian dari jihad. Mempertahankan kemerdekaan di 10 November itu bagian dari jihad. Hukumnya wajib. Kalaupun mati, kata Mbah Hashim, hukumnya mati syahid, langsung surga tanpa hisab, dosa diampuni. Syahid temenan. Ini yang kadang orang di luar NU enggak paham. Wong bela negara kok mati syahid itu bagaimana? Kalau bela Islam mati syahid oke lah. Kalau bela la ilaha illallah mati syahid oke lah. Ini bela negara kok katanya kalau mati syahid itu bagaimana? You jangan hanya melihat negaranya. Lihat di sini ada jutaan umat Islam, di sini ada ratusan ribu masjid, di sini ada puluhan makam ulama dan wali songo, di sini ada ribuan pesantren, di sini ada ribuan TPQ majelis taklim. Sungguh menjaga Indonesia sejatinya menjaga semua aset Islam itu. Paham tuh? Nah, karena menjaga Indonesia itu sejatinya menjaga Islam, menjaga aset Islam, tentu menurut NU itu namanya juga jihad fi sabilillah. Kalaupun mati namanya ya mati syahid. Paham betul nih? Misi pertama ini paham ya? Didirikannya NU dengan misi amanah wataniyah, amanah
sa'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, amanah diniyah, misi amanah menjaga agama, dan utamanya mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus dijaga? Kata Mbah Hashim dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, juga yang lain-lain. Dahulu Indonesia itu secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jarang ada kelompok aliran lain itu. Memang warisannya Wali Songo. Fikihnya derek madhab Syafi'i, kata Mbah Hashim. Lalu akidahnya derek Imam Asy'ari atau Maturidi, kata Mbah Hashim. Thariqahnya dari Imam Junaid al-Baghdadi, nurun kepada Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Imam Abil Hasan Asyadzili. Tasawufnya derek Ghazali. Indonesia itu dari dulu seperti itu. Jawa, Nusantara dari dulu seperti itu. Lalu 200-an tahun yang lalu, ketika Saudi ada gejolak pemberontakan kaum Wahabi, terus di mana-mana ada gejolak di Timur Tengah, maka menyebarnya Wahabi di Saudi karena ada banyak santri dikirim ke sana, ada jamaah haji dikirim ke sana, umroh, pulang 1-2 kena pengaruh Wahabi itu. Lalu dulu di Sumatera Barat muncul golongan Wahabi, terjadilah perang Padri, paham nggih? Terus di titik-titik tertentu mulai ada Syiah, di titik tertentu mulai menyebar Ahmadiyah, macam-macam. Nah, kiai-kiai merasa sangat perlu Joko Indonesia yang dari dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai kemasukan ngeten iki. Berdirinya NU dalam rangka menjaga supaya Indonesia mayoritas tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sakit dipahami nggih? Itu namanya misi diniyah, amanah diniyah, atau ukhuwah Islamiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dulu Saudi setelah dikuasai Wahabi, itu punya keinginan Wahabisasi. Imam-imam di Masjidil Haram full Wahabi. Nah, ziarah dilarang, makam-makam digusur, bahkan makam Nabi pun terancam bakal digusur. Bagi ulama-ulama Indonesia itu sungguh akan merusak akidah, merusak agama, merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana rusaknya? Kalau sampai makam ulama, makam sahabat, makam wali habis, lalu makam Nabi juga hilang, 1000 tahun yang akan datang, Yahudi Kristen akan membuat narasi Islam itu sejatinya enggak ada, Muhammad itu sejatinya enggak ada, sahabat itu sejatinya enggak ada, ulama-ulama imam madhab sejatinya enggak ada. Mana makamnya? Kalau Muhammad ada, harusnya ada makam. Dihilangkannya makam oleh Wahabi ketika itu, saya menduga itu masukan dari Yahudi untuk menghilangkan bukti sejarah Islam. Lalu ratusan tahun berikutnya Yahudi akan membuat narasi Islam itu fiktif. Halo, Islam itu enggak nyata-nyata ada. Islam itu hanya dongeng, bukti fisiknya enggak ada. Bahaya mboten kalau makam hilang. Bahaya dah? Bahaya. Rumah tempat lahirnya Nabi mau digusur. Rencana jadi apa kemarin? Jadi terminal apa ya begitu. Itu juga bahaya. Kalau sampai makam Nabi hilang, rumah kecil menandai tempat lahirnya Nabi juga hilang, Masjid Aisyah hilang, maka sekali lagi ke depan Islam itu dianggap hanya fiktif, hanya dongeng, hanya cerita gak ada wujudnya. Suwe-suwe iman hilang masuk gak ada bukti ini. Bahaya orang ini, bahaya.
Karena begitu bahayanya hal itu, maka Mbah Hashim rapat di Surabaya di Bubutan, melibatkan ulama Jawa Madura, plus mungkin yang di luar itu yang nggak jauh-jauh. Rapat itu memutuskan membentuk Lajnatul Hijaz. Ini belum diri NU, belum ada NU. Apa? Lajnatul Hijaz, Komite Hijaz. Dipimpin Mbah Wahab Hasbullah, yang memang bahasa Arabnya jreng, kemampuan lobbynya juga jreng, diplomasinya juga jreng, cerdas. Niku Mbah Wahab Hasbullah. Ngelobi Raja Saudi supaya Imam di Masjidil Haram jangan full Wahabi. Salat apa? Syafi'i. Salat apa? Hambali, gitu loh. Supaya tetap ahlu sunnah wal jamaah. Saudi Wahabi urusanmu. Tapi kamu mengelola Makkah Madinah, yang itu nyuwun sewu, sing haji wong dari berbagai negara. Mereka Syafi'i ada, Maliki ada, Hambali, Hanafi juga ada. Ojo ning kene diladeni karo Wahabi kabeh. Usulnya NU seperti itu. Dan tentu lobby sekuat tenaga, jangan jadi membongkar makamnya Kanjeng Nabi. Halo, komisi pulang sukses melobi Saudi, dan nyun sewu sampai sekarang imam-imam sana secara umum Hambali. Masih lumayan ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu tentu di antara rekomendasi Komite Hijaz, hendaknya Indonesia segera didirikan organisasi untuk menjaga ahlu sunnah wal jamaah. Tentu kalau mboten ngerti mungkin repot-repot, rapat-rapat, kono-kono dan seterusnya. Dan nyuwun sewu, Syekhona pun juga mengisyaratkan lewat kirim tongkat dan tasbih, dikirim dibawa oleh Kiai As'ad Samsul Arifin ke Mbah Hashim supaya mendirikan Nahdlatul Ulama dengan salah satu tugas menjaga akidah. Misi suci NU untuk menjaga Islam, utamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham niki nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan NU tegas dalam muqaddimah Qanun Asasi anggaran dasar NU ikut Ahlus Sunnah Jamaah dengan rincian fikihnya ikut Syafi'i, juga terbuka untuk madhab yang lain di antara madhab 4. Lalu akidahnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Lalu thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asyadili, Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi tasawufnya Imam Ghazali disebut ngoten niku. Dengan Qanun Asasi. Siapapun yang ngaku Ahlus Sunnah Jamaah nabrak ini, bagi NU itu Ahlus Sunnah KW. Apa KW? Ahlus Sunnah sing boten asli. Paham ya? Yang ketiga, amanah basyariyah, misi kemanusiaan. Bagaimanapun nyawang bongsone dhewe kelambene kangelan, sapa mentolo para rawuh. Dan kebetulan kalau tokoh-tokoh wong kiai-kiai itu sugih, mereka kuda punya, mereka kendaraan punya, wong kiai-kiai itu sugih rata-rata. Nyun sewu, sawah juga ombo-ombo. Kados nggen kula bareng ngeten iki, tiba teng emak, tiba teng bapak, tiba teng mbah kung, niku warisan tasih ombo-ombo. Memang zaman dulu kiai itu juga apa? Sugih-sugih. Kenapa sugih? Santri mboten bayar. Nek kiai enggak sugih gak iso ngopeni santri sak pirang-pirang. Kiai dulu wajib sugih krana nanggung santri sak pirang-pirang niku. Nah, kiai mboten mentolo para rawuh, nyawang rakyat uripe kangelan. Panen wis didelik ningku dirampas karo
penjajah sopo gak nelongso ya. Roto enak didi engkin di nunsewu gepuk dengan pajak yang tinggi. Kena Jepang enak remusa barang. Maka kiai-kiai ingin mendirikan NU dengan tujuan membantu dulur-dulur sing uripe rekoso ngeten iki. Ada program ekonomi di NU, ada program sosial. Pas kula diamanati nderek-nderek khidmah di NU Jawa Timur, itu kita gerakkan Lazisnu mulai ranting MWC, PC sampai PW, total se-Jawa Timur niku sekitar 1,6 triliun satu tahun. Enten sing damel guru ngaji, damel bantu UMKM ibu-ibu sing terjerat rentenir niku, macam-macam. NU punya misi kemanusiaan, boten mentolo nyawang rakyat uripe kangelan. Dan misi kemanusiaan itu nun sewu nggak terbatas hanya untuk warga NU, nggak terbatas hanya untuk umat Islam. Aman ingali Tenggasek Jumat lagi bagi-bagi sembako. Niku sapa-sapa wis, bah NU bah ora, pokok miskin. Bahkan non muslim pun miskin jaluk ya diparingi. Dek kapan niku wonten ibu kalih putrane sekolah teng SMP Muhammadiyah, gadah tanggungan apa ngoten karena mboten saged bayar, kan mboten saged ujian toh. Nggih teng griya nggih nyuwun napa? Nyuwun bantuan lah sekitar 5 juta. Terus misi kemanusiaan itu murni kemanusiaan. Apapun agamanya, apapun alirannya. NU nguteni para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun kula wangsuli misi yang pertama. Napa? Misi kebangsaan. Zaman itu sudah ada SI. Zaman itu sudah ada Muhammadiyah yang sama-sama gerakan nasional. Mengupayakan supaya gerakan menuju merdeka itu lebih masif, mulai Sabang sampai Merauke. Harus ada organisasi yang sifatnya nasional. Kalau hanya nyun sewu perkumpulan orang Jawa, nggak bisa memperjuangkan yang ada di Aceh. Nah, kenapa ada Muhammadiyah? Terus ada SI, masih harus ada NU. Kita tahu Muhammadiyah banyak di kota-kota. Banyak merambah di kalangan masyarakat priayi. Islam priayi. Nah sementara yang desa-desa petani ini jumlahnya lebih banyak. Yang mereka selamatan, kenduren, nyekar, ziarah kubur, mendak, satunggalane. Siapa yang ngeramut mereka? Siapa yang ngayomi mereka? Siapa yang membantu mereka? Maka NU perlu berdiri untuk nyun sewu, apa kok merambah nih? Ibarat dagang, pangsa pasarnya ini Muhammadiyah, yang pangsa pasar ini belum digarap. Nah, perlu berdiri NU untuk mengajak mereka, mengedukasi mereka, mendidik mereka, mendakwai mereka, memberi taklim kepada mereka, dan tetap saja gerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Sehingga kalau sebelum itu gaung kemerdekaan itu masih di kota-kota, dengan adanya NU, gaung ingin merdeka nyampe ke pelosok-pelosok. Niki perlu berdiri NU ngoten niku. Sehingga lebih masif. Ada Bung Tomo, terus ada Muhammadiyah, ada Syarikat Islam SI, terus tambah ada NU, Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kadang NU niku dibuat repot. Satu sisi karakter NU sebagai organisasi watoniyah,
punya misi kebangsaan, ingin memerdekakan Indonesia. Dan kalau Indonesia merdeka, kepingin terus menjaga kemerdekaan. Satu sisi ada kelompok secara zahir madhab Syafi'i juga. Kebetulan mereka dari keturunan asing. Mereka malah gandeng dengan Belanda. Ini paling repot para rawuh. Ate kampleng-kamplengan iku padha Islame. Lah nggih. Islame mungkin podo, madhab Syafi'i ini mungkin podo, tapi misi kebangsaannya beda. Dari orang-orang tertentu pengen tetap nyaman bersama Belanda, karena biasanya orang kalau imigran itu di sini kurang punya lahan, paling jadi buru-buru di perkebunan, di perusahaan. Lah mereka yang belum punya lahan, paling enak ya nempel nanggone penguasa. Penguasa zaman itu londo. Nah kiai-kiai yang secara zahir podo Islami dengan mereka, podo madhab Syafi'i ini dengan mereka, kami kepingin merdeka. Dan ketika melawan Belanda, kadang Belanda ngejokne sing ini iki podo Islami, sopo gak repot mas. Perjuangan kemerdekaan itu sangat berat menghadapi napa niku jenenge. Mboten bangsa sendiri, mereka bangsa keturunan, tapi agamane podo dan baca kitab fikih yang sama. Hanya misi kebangsaannya beda. Sehingga kula sering mengatakan tidak semua madhab Syafi'i mesti NU. Tidak semua yang manakipan mesti NU. Tidak semua yang maulid sholawatan mesti NU. NU itu semua Ahlus Sunnah Jamaah plus NKRI harga mati. NKRI top tapi rasolat, rangurusi agomo. Itu nasionalis itu NU. Madhab Syafi'i ini top, manakib top, maulid top, ngalor ngidul haul. Tapi neng Pancasila ngilok-ngilok nih, menolak asas tunggal Pancasila. Indonesia istananya sebut istana iblis. Halo, koriknya disebut Dajjal. Langga, terus menterinya apa? Macam-macam. Manakibnya sama, maulidnya sama, wiridnya juga sama, mungkin rotibnya juga sama, tapi kepentingannya beda. Kita kepingin jogo NKRI, karena dulu mbah-mbah memperjuangkan NKRI. Lah mereka mbah-mbahnya dulu bololondo, sekarang juga mereka sering dor ngeritik Pancasila. Ngilok-ngilok nih NKRI. Sampai dari mereka ceramah Islam Nusantara, Islam sesat. Itu dari keturunan imigran itu tadi. Islam Nusantara kafir. Sing ceramah niku dari keturunan imigran. Padahal mereka tahu kalau mereka madhab Syafi'i, kiai-kiai di Indonesia juga madhab Syafi'i. Kalau mereka Asy'ariyah, mereka juga tahu kiai-kiai Indonesia juga Asy'ariyah. Kenapa dikafirkan? Kita melawan Belanda, lah mereka dulu rangkulan dengan Belanda. Kita bela NKRI, mereka punya maaf, tugas ngeruweti di NKRI. Nah mohon warga ojo bingung, warga ojo salah paham. Dan kalau kita menyuarakan begini, ini dalam rangka menegesi NU iku ngene iki lho. Perkara sampean enggak ngene urusanmu. Tapi jangan ganggu kami menjelaskan kepada umat NU ngene iki. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus amanah basyariyah, misi kemanusiaan,
Karena ada amanah basyariah misi kemanusiaan itu, maka dakwah ketika berhadapan dengan tradisi budaya, NU hati-hati banget. Jangan sampai misi dakwah, amanah diniyah, itu tubrukan benturan dengan amanah basyariah. Jangan sampai upaya menyebarkan, menjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini. Lalu supaya gaple mundak semangat, ya ono taruhane lah didik-didik. Karo ono ombene cek kuat melek. Inisiatif ono melekan di rumah duka itu sangat kita maklumi. Bayangkan nyun sewu, wong bojone mati ndadak, wong tuane mati ndadak, tas guyon macem-macem lho. Wingi ya turu bareng, moro-moro mati baru rauh. Betapa terpukulnya, betapa kesepiannya. Bengi jam 8, jam 9, jam 10 ngomong nang ini bayi-bayi sing sik yatim-yatim kuwi. TK, SD nak-nak, ngene iki wingi sik karo bapakmu nak. Saiki bapakmu wis. Ngene apa nggih? Rasa kesepian, ketakutan. Perlu apa enggak ada tonggo siji loro sampai 10 njogo ning emper melekan. Cek gak nemen-nemen sumpeke lho. Kan perlu to niku. Perlu untuk mengurangi stres niki. Melekan kita terima. Tapi gaplene niku lho sing akhirnya oleh kiai-kiai melekane lanjut, ombene diganti kopi, lah gitu, nginjoko ben kuat melek rokok ae, ya makruh tapi nggak sampai haram, ngoten loh. Lalu diilangi sama sekali juga sulit. Sore pada isya awal tahlilan, biar tahlilan nggak langsung mulai prung. Si ono siji lurus sing melekan. Budaya tradisi melekan lanjut, tapi hanya 1-2 poin sing nabrak syariat ini mawon, sing perlu diilangi.
NU mboten purun, melekan rano dalile haram. Orang ngono kuwi NU. Wong melekan kok haram iku lapo? Alus para rawuh. Mbah Darhal Watu Congor, Magelang, terus Tegalrejo, Mbah Khudori, saniki Gus Yusuf. Haflah ngundang golongane jaranan. Wayang diundang. Napa para itu sudah ada sejak sebelum Islam ada. Sudah mentradisi jadi budaya. Diilangi yang ngamuk. Karena budaya tradisi sudah menjadi bagian dari rasa. Menjadi bagian dari kehidupan, ciri khas sebagai orang Jawa. Lek langsung diperenggel, iso-iso ana sing oh gara-gara masuk Islam gak oleh ngene to. Sing wong abang wis gak usah Islam ae, repot. Kan iso ngono. Mbah Yai tetap ngundang jaranan, cuma nyun sewu, enggak usah gawe kemenyan. Engko lek pengen apa kalap apa-apa niku. Lek lagi kalap ora kudu ditambani karo kemenyan. Ora kudu ditambani karo yang berbau kemusyrikan. Cukup Mbah Yai ini maca donga hizib, sebul nih teng uyah, loloh nih cangkeme waras wis. Jarane lanjut, tapi hal-hal yang berbau kemusyrikan pelan-pelan dihilangi. Ngoten niku carane. Paham ngeten iki nggih. Terus tujuane lan apa? Pelaku kesenian ngeten iki kalau sering diundang teng pondok, suwe-suwe akrab kalih kiai. Lek akrab kalau kiai ana apa-apa njaluk tulunge ning kiai, ora ning dukun ngono lho. Besok suwe-suwe anak putune yo ngaji ning pondok. Suwe-suwe putune pinter ngaji, mbae durung salat, mbae izin karo putune. Suwe-suwe mbae yo belajar salat pisan. Ngoten niku para rawuh. Ya napa misi Islam niki jalan, enggak sampai menyinggung, menyakiti, melukai rasa kemanusiaan. Kebudayaan tradisi diberangus itu melukai hati masyarakat umum. Halo? Agama datang untuk membimbing bagaimana umat berbudaya. Agama datang untuk membimbing bagaimana umat membangun tradisi. Bukan kok agama datang untuk menghilangkan budaya maupun tradisi. Laniku NU di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan dengan adanya Islam, tapi genduren lanjut, selamatan lanjut, bersih desa yo lanjut, sedekah bumi lanjut, lang gitu. Apa maneh? Pokoknya ngono kuwi. Katanya Prabowo, menurut penelitian di Harvard University dan yang lain-lain, dari hampir 200 negara yang ada di dunia, negara yang rakyatnya paling bahagia itu Indonesia. Prabowo dhewe yang gumun, wong rakyatku ya ora patek makmur kok katanya paling bahagia opo? Oh teng omah tak bahas. Iku gara-gara no NU mas. Indonesia guru MI bayaran 400 lemu-lemu mas. Guru diniyah, guru langgar, guru TPQ bayaran 200 lemu-lemu makmur. Apa ada NU nominal dikit tapi gendurane gak leren-leren. Rapateknya ke duit tapi berkatnya bolak-balik. Dan kumpul tonggo, ngobrol karo tonggo, randuwe duit tonggo nyepaki mbako karo klobot, monggo nglinting dhewe. Niku ya sangat bahagia. Gawe kopi randuwe gula. Ya wis gula abang kuwi ana kopine, gula abang duduk nang mriku jeneng kopi tubruk. Nyeruput kopi karo nyakot gula. Halo. Dan tradisi begini nggak ada di luar negeri. Ngerumpi karo tonggoi rausum apa maneh tahlilan kenduren tambah rausum.
Dengan begitu masih ora patek nyekel duit, uripe bahagia barokah enek Nahdlatul Ulama. Bayangaken para rawuh wis bayaran titik ra patek nyekel duit, ra usum genduren, ra usum selamatan, ra oleh berkat apa gak mati ngadeg. Garing tenan, mati keluwen. Bolo-bolo Malaysia lagi kangelan golek beras kan rodok angel beras. Mereka bergaji 6 juta resek. Bingung cukup apa ora. 6 juta lo bingung. Mereka guru MI telung atus. Teng desa-desa guru langgar nyemai Quran. Mungkin entek muridnya wis sampai surat Yusuf diselamati. Enek muridnya apal surat Ar-Rahman ya diselamati, dibancai loh. Mungkin enek muridnya hatam 30 juz ya dibancai. Dan untuk ustadz khusus istimewa sego saember ingkung siji ya berah. Anten duit gak patek nyekel mas, tapi hebatnya NU ngoten iki lho mas. Ya apa Islam gak harus memberangus tradisi dan budaya. Ya apa tradisi jalan, budaya jalan, tapi jangan bertentangan dengan Islam. Sampai-sampai nyun sewu main kuda lumping di lingkungan santri. Niki mirip-mirip kuda lumping. Sing wedok dandane ya kaya kuda lumping. Tapi ternyata niku dijilbabi dhisik. Mereka juga nutup aurat. Terus ada baju nopo yang mirip-mirip warna kulit putih koyok-koyok ini kembenan. Padahal mboten kembenan niku kelambi. Terus mungkin enten baju. Sawang toko adoh koyok-koyok santri kuwi kembenan. Padahal nggih santri pengen dadi manten didandani model Jawa. Niku tutup aurat dulu, terus baru dandanan model Jawa, rambut kok diketen-ketenaken. Niku jilbab. Pintere wong mriki niki syariate enggak dilanggar. Tradisi budaya ditampilkan tetap sempurna. Halo? Kelamben kayak sampean niki nggak ada syariat yang kamu langgar wong nutup aurat dan nggak kehilangan ciri khas Indonesia, sarungan, kelamben, kopian. Saman coba nutup aurat ya, tapi kehilangan ciri Indonesia. Saman kadoan cekak kehilangan syariat. Ngeten niki para rawuh, Indonesianya kita pegang, syariatnya enggak ada yang kita langgar. Niki bagaimana misi Islam enggak sampai benturan dengan misi kemanusiaan. Hasilnya ketika dakwah oleh kiai-kiai enggak melukai rasa masyarakat, enggak melarang mereka berbangsa, berbudaya. Islam diterima di mana-mana. Yang wakir sama delok sekitar sedudut apa? Biyen sekitar tahun 2000-an non muslimnya Hindu lek nggak salah itu masih sekian %. Dan sekarang Islami pun kathah. Kula niku diperintah Mbah Rahman Gading enten lare wakir, kula mboten ngerti kelurahane. Tapi kelurahan niku mayoritas Hindu. 90% lebih Hindu. Enten Islami titik sowan teng Yai Rahman Gading. Nyuwun pitedah membangun TK Islam. Mbah Rahman ngarahne teng kula teng Kiai Marzuki Mikolo. Enten apa Mas? Diutus Kiai Rahman beriki pengen gadah TK. Wes golek ono tuku tanah mengke duit urusanku.
atau mungkin langsung bangunan rumah cek nggak suwe-suwe bangun, lewes oleh mriki jarak kira-kira seminggu teng griya malih enten kiai omah gede mengke kantun ngrehab titik-titik sekat pun dadi TK. Regane piro Mas? Sampeyan ten yuta nggih pun. Kula golek langsung jadi langsung TK berjalan di kelurahan mayoritas Hindu. Ojo didengne TK Islam Mas. Karena wong Hindu ra gelem nyekolahne anake. Ora perlu dijenenge TK musliman. Wis pokoke lek mriku misale Pringgondani misale yo dijenengne TK Pringgondani. Ngono ae. TK berdiri bla 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 bla, kadang teng griya penguruse. Piye Mas? Alhamdulillah muridé kathah. Muridé apa? Nggih sing kathah Hindu wong jenenge. Tapi anehnya tirose lare niku. Masih wong tuane Hindu, anake dilebokne mriku. Mriku mungkin sadurunge sekolah dimulai kan raditu billahi robba wa bil Islam. Kan ngono kuwi to. Asyhadu alla ilaha illallah. Karo wong tuane ya gak dilarang. Sebab gratis. Itu loh Mas. Dakwah dengan tidak mengusik tradisi dan budaya lancar sangat. Datang Kucur yang dulu Islami sekitar 20%, saiki pun kualik Mas. Mayoritas Islam. Tenggasek biyen kathah Kristen nih. Kidule niku teng Badut gereja seminari ageng Merorawuh. Sakniki kalih pangeran pun diwalik. Napa dakwah jangan sampai melukai rasa napa? Rasa kemanusiaan. Ojo titik-titik sembarang di haram nih pun. Niki lho Mas, NU ciri khas NU ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah, atau dengan kata lain ada amanah Islamiyah, ada amanah basyariyah, ada amanah wataniyah. Ada misi Islam menyebarkan Islam, Joko Islam, Ahlu Sunnah wal Jamaah itu memang tugas NU. Terus ada misi kebangsaan memperjuangkan supaya Indonesia merdeka. Lek wis merdeka menjaga supaya Indonesia tetap berdaulat. Itu misi kebangsaan. Lalu ada amanah basyariah, piye carane nyun sewu rakyat juga menikmati kemakmuran, piye carane rakyat juga bahagia, piye carane rakyat didakwai tapi enggak sampai loro hati. Nah, seterusnya NU tetap ngoten niku. Nyun sewu mengupayakan ekonomi boleh, sampai misalnya garap tambang juga boleh, tapi full benar-benar untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat. Misalnya NU Muhammadiyah estu pun oleh keuntungan dari tambang 1 tahun 2 triliun misalnya, monggo pun langsung semua sekolah ma'arif bagi yang miskin gratis semua. Semua kampus NU bagi yang miskin gratis semua. NU mendirikan bank-bank untuk fakir miskin, untuk siapapun, serepes pun enggak ditarik bunga. Satunggalane. Jadi kalaupun dapat akses dana dari negara, ojo gawe pribadi, ojo mung gawe pengurus, ojo mung digawe organisasi, tapi langsung nyentuh ke umat, dirasakan umat. NU namun sekedar jadi jembatan mawon. Wong jenenge misi kemanusiaan, bukan misi pengurus. Halo. Bukan hanya misi keulamaan, bukan hanya misi keustatan, bukan hanya misi kekeluargaan, bukan hanya misi kepengurusan, tapi misi
kemanusiaan. Sehingga kalau ada ekonomi, ada duit apa-apa, diupayakan sebanyak-banyaknya untuk rakyat, untuk umat. Dulu Jawa Timur sudah kita mulai sebetulnya bangun sekitar 100 BMT lebih untuk melawan rentenir Bang Didil niku. Cukup saat niki sik melampah nopo mboten kula mboten sumerep ya. Pun mboten dadi pengurus. Lalu kita juga maringi 1000 yatim masing-masing 1 jutaan. Maringi 1000 santri miskin masing-masing 1 jutaan. Maringi 1000 guru ngaji masing-masing 1 jutaan. Maringi UMKM sing dodol golongan cilok satunggalane niku 1000 orang masing-masing 1 jutaan. Terus nyebar 1000 kambing masing-masing 1 kambing. Lah ngoten niku harusnya seharusnya memang sesuai dengan misi pertama didirikannya NU, kemanusiaan. Kalau NU terus seperti itu, NU bimbing umat beragama, NU terlibat langsung, terjun langsung memakmurkan rakyat, NU komitmen menjaga NKRI. Kalau NU begitu terus, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, NU tetap diterima, pemerintah menerima, gitu, rakyat juga menerima, siapapun sampai non-muslim pun ya menerima kehadiran NU. Tapi ketika nyuwun sewu mungkin sudah agak berubah visi misi, wallahu a'lam bisawab. Niki ngaji harlah niki. Ini kan 16 Rajab toh. Niki harlah NU, spesial pengajian untuk harlah NU. Ayo kembali ke Khittah 26, NU asli, NU didirikan untuk kemanusiaan, untuk kebangsaan, dan untuk menjaga Islam ahlu sunnah wal jamaah. Muka-muka NU dijogo Gusti Allah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana min. Surah al-Ladina